дуруд бинандагони арҷманд, мухлисон ва дилбохтагони футбол. Барномаи навбати Аврупо Афрӯз пешниҳоди шумост ва мо имшаб дар мавриди финали Лигаи Аврупо ҳарф хоҳем зад. Бо эҳтимоли зиёд ин яке аз аҷоибтарин финалҳои Лигаи Аврупо аст дар таърихи ин мусобиқа, ба хотире ки дар ин финал ду дастае ҳастанд ки дар дигар мусобиқаҳо умуман муддаӣ набуданд. Тоттенхем ва Манчестер Юнайтед. Ман Иномиддин Аҳмадзод ҳастам ва имрӯз ҳамроҳ бо ҳамкоронам Имонбек Шодибекзод ва Гулрӯз Худоназарзода атрофи ин рақобат суҳбат хоҳем кард. Пеш аз ҳама баромадани Тоттенхем ва баромадани Манчестер Юнайтед ба финали Лигаи Аврупо аз нигоҳи шумо то куҷо мантиқан дуруст аст ва то куҷо ин дастаҳо умуман арзанда буданд барои ба финал баромадан ва дар финал бозӣ кардан? умуман арзанда набуданд, на Тоттенхем, на Манчестер Юнайтед. Аз кадом ҳисоб? Аз он ҳисоб ки формати Лигаи Аврупо ин замон иҷозат медиҳад ҳам ба Тоттенхем ва ҳам ба Манчестер Юнайтед бар ин дастаҳо ки дар финал иштирок биварзанд. Чунки қаблан агар 1-2 сол пеш мо ба Лигаи Аврупо назар меандохтем, дастаҳое ки дар заминаи сеюми Лигаи Чемпионҳо буданд, онҳо ба Лигаи Аврупо меафтиданд. Ва агар ин сол ҳамин тавр мешуд, яъне марҳилаи гурӯҳӣ мешуду, дастаҳои Лигаи Чемпионҳо ба Лигаи Аврупо меомаданд, ба ин МЮ ва ба ин Тоттенхем ягон имконият ягон кас намедод. Яъне ин дастаҳо бо формати кӯна ягон маротиба ба финали Лигаи Аврупо рохат намегирифтанд. Вале чун формат ҳамин аст, ин дастаҳо имконият пайдо карданд. Яъне инҷо дирӯз ҳам албатта дар як барномаи дигар инро ишора кардам, будани Бодиоглин бар ин даста дар даври нимниҳоии мусобиқаи аврупоӣ худ аз он далолат медиҳад ки айни замон инҷо дастаҳои зур нестанд. Тоттенхем ва Манчестер Юнайтед бар ин дастаҳо имконият пайдо мекунанд то ба чунин мусобиқа дар чунин мусобиқа ширкат биварзанд ва ба финал бираванд. Ягона дастае ки андаку мандак дар ҳамин мусобиқа, андак мандак не, ягона дастае ки андаке беҳтар буд дар Лигаи Аврупо ки ба даври нимниҳоӣ роҳи худро ҳамвор кард, ин Атлетик Билбао буд. Дигар ман ягон дастаи хуберо надидам ки хуб бар муқобили онҳо Тоттенхем ё Манчестер Юнайтед мубориза баранд ва ба финал роҳи худро ҳамвор. Яъне рақобати арзанда, рақобатпазирӣ дар Лигаи Аврупо дар мавсими ҷорӣ ман надидам. Хуб, ман инҷо чанд чизро мехоҳам ишора кунам, баъдан фикри шуморо мефаҳмем. Манчестер Юнайтед дастае аст ки бештар аз ҳар дастаи дигар дар ҳамин мусобиқаи Лигаи Аврупо гол задааст. 35 гол доранд шогирдони Рубен Аморим. 35 гол ба дарвозаи ки задааст? Дар даври нимниҳоӣ онҳо маҳз Атлетик Билбао ки таъриф тавсиф кардед, он дастаро шикаст додааст. Ва оё мо инҷо ба фикрҳои Гулрӯз розӣ шуда метавонем? Назари шумо чист? Ман аввал ба фикрҳои шумо аввал ҷавоб мегардонам. Ман ҳеҷ чизе нагуфтам, фақат фактро барои шумо пешниҳод кардам. Мехоҳам фикри Имонбек роҷа. 100% ман фақат як чизро мегӯям. 35 гол аввал ки ба дарвозаи кадом ин дастаҳо широкчии Лигаи Аврупо ҳастанд. Иномиддин нигоҳ кун, охай вақте ки Атлетик Билбао бозигари ин даста дар нимаи аввал корти сурх мегирад, мебахшед, баъдан албатта ин 3 гол мезанад. Масалан, яъне ин як ҷузъи футбол аст, инро гуфтан лозим аст. Инро гуфтан лозим аст. фикрои Имонбекро ман мехоҳам фаҳмем. Намегирифти корти сурх, албатта дар футбол мешавад, ду та корти сурх мешавад. Дуруст, неги сабаб мешавад ки ин гол мезанад. Агар ки ба таври арзанда будани ин даста бигирем, воқеан инҳо дар ҳамин мусобиқа ба таври арзанда то ба финал рафтанд. нафароне ки арзанда набуданд шикаст хӯрданд. Бубинед худи Атлетик Билбао яке аз дастаҳои қавии Испания ки мавсими оянда дар худ Лигаи Чемпионҳо баромад мекунад, чӣ қадар гол аз Манчестер Юнайтед сар дод. Инҳоро ангезаи иловагӣ чӣ бахшед дар чемпионати дохилӣ нокомӣ инҳоро пайгир шуд. Шумораи ҷароҳатҳое ки Тоттенхем дорад, баъзе бозигарони калидӣ ин ҳол ҳатто дар финал ҳам наметавонанд иштирок кунанд ва худи Манчестер Юнайтед ҳам иваз кардани мураббӣ ин чизо то ҷои инҳоро ба ҳамин ҳолат расонд. Вале бубинед арзанда будани Манчестер Юнайтед дар чӣ аст? Барои он аст ки инҳо дар ягона дастае ки шикаст нахӯрдаанд дар Лигаи Аврупо. Бубинед ин як омури мусбӣ аст барои Тоттенхем ҳам. Тоттенхеме ки дар Премер Лигаи Англия ба ду дунё мегирем, ӯ ҷоиза намегирад. Тоттенхем чанд сол? 41 сол умуман ҷоизаи аврупоӣ надорад. Агар дар ҳамин ҷо ҷоиза нагирад, таърихи он утоқҳои ҷоизавии холие ки Жозе Мауриньо гуфта буд, онҳо умрбод холӣ мемонанд. Барои ҳамин ман фикр мекунам ин дасто воқеан ҳам арзанда будад. Бубинед Айнтрахт Франкфурт яке аз дастаҳои қавии олмон ки боз ҳам мавсими оянда дар Лигаи Чемпионҳо иштирок мекунад. Бодиглимте ки доим паст мезанӣ, ин Бодиглимт як замон Ромаро 6-1 зада буд. Латсио дастае ки дар Лигаи Чемпионҳои Серияи Италия дар мавсими оянда бозӣ мекунад, Латсиоро шикаст дода буд. ӯ Бодиглим қати баробарӣ кардан барои дил худа сахин аст. Агар ки Лигаи Аврупоро мо пас занем, бубинед Айнтрахт Франкфурт як мавсим вақте дар Лигаи Қаҳрамон Лигаи Аврупо чемпион шуда буд, худи Барселонаро аз пеш роҳ дур кард дар ниманиҳоӣ. ин оморҳо ин чизро пас карда наметавонанд. Дуруст, ин ҳама гапҳое ки мегӯяд Имонбек, медонед
یعنی یک فاکتور یک چیزهای آورده ایستاده این زمان که گویم که روی آب هستند. یعنی این چیزها رو گفتن خیلی آسان است. شرط نیست که آسان یا مشکل باشد از نظر درست، من به این ضد نیستم. اینها دلیل هستند اما درست 100%. اما بازم جزئیات دیگری هستند که باید همین چیزها رو بگوییم که چرا همین دسته‌ها به فینال رو خط گرفتن. این جزئیات رو که خیلی مهم هستند، جزئیات رو فراموش کردن یگان بار در فوتبال لازم نیست. یعنی دیتیل ها رو فراموش کردن لازم نیست. من بودیوگلیم رو پس نمیزنم ایمون بک. من بودیوگلیم رو با چه خاطر میگویم؟ بودن بودیوگلیم بر این دسته در لیگ اروپای موسم کنونی گفته ایستادم که نشانه آن است که دسته‌های زور اینجا نیستند. برای چی؟ بازم میگویم اگر دسته خود شما گویید اینو میدین خودت بگو، اگر دسته‌هایی که از لیگ چمپیون‌ها دسته‌های زینه سوم می اومدن با اینجا می اومدن با همین جا آخر بودیوگلیم نمی اومد. لیگ اروپا شکست. اینجا وقت دیگه من چیز رو میخوام بگم. نه بیاد خیلی میکنیم، بیاد بحث این خیلی میکنیم. شما گپ میزنید تمام کردید، وقتی که فاکتور خود رو تمام کردید بعد من گپ زدم. نه ما در خواست بخاطر یک بار گپ زدم خودت سیم باشه. من اینجا یک چیز رو میخوام بگم که گپ زدی من خواب بودم. تو آخر گپ زدی من خواب بودم. فقط همین است که فرمت لیگ چمپیون ها و لیگ اروپا نو شد. دیگر اگر و مگر هم که بگوییم که دسته‌های سوم اومدن دیگر نیستند اون دسته‌ها. پس دسته‌هایی که در این مسابقه شرکت میکنن این دسته‌ها ارزنده همین مسابقه اند که اینجا راه داده شدن. انا نو شما به گپ من اومد. یعنی دسته‌ها ارزنده در همین مسابقه. انا نو به گپ من اومد. فکر تو تماما چیز دیگر. نه این گپ رو باز دیگر کنیم برای شما نو اکنون به گپ من اومدید که واقعا همین دسته‌ها توتنهام و منچستر یونایتد ارزنده چنین مسابقه‌ای که دسته‌های ضعیف هستند ارزنده چنین مسابقه هستند. در مورد لاتسیو روما در فیورنتینا خوب در مورد دیگر دسته‌ای در مسابقه بودن. فیورنتینا خوب در لیگ کانفرنسیا است. بله. نه اینتراخت فرانکفورت ببینید در کجا دسته بیزی بس اتلتیک بیلبائو در کجا دسته وایرون است. آخه دسته که تناسب توپ‌های منفی دارد کجاش زور بوده است. خود لاتسیو تناسب منفی دیل خود است دارد وقتی کدام دسته دارد. کدام دسته من یک چیز رو بیا اینمی حاضر تلفنت رو برار نگاه میکنیم در دستهایی که به لیگ چمپیون‌ها رو خط گرفتن کدام دسته تناسب منفی توپ‌ها دارد غیر از آینتراخت که تو میگویید. آینتراخت تناسب منفی توپ‌ها دارد به لیگ چمپیون‌ها برآمد برای که اونجا دسته‌های دیگر بوندسلیگا ضعیف هستند برای همین برآمد اخیر. این چیز عامل شد برای اینا. ببینید اگر که تناسب توپ‌ها را یک طرف می‌مونیم ببینید تناسب توپ‌ها را برای چی یک طرف می‌مونیم؟ یک نشانه مهم در فوتبال است. برای چی یک طرف می‌مونیم؟ تناسب توپ‌ها بغیر این یک کامل کلدی بودن نمی‌تواند. ببینید یک سوال دیگه وقتی که خط دفاعی دل خود دسته توپ بیشتر گل زده است بعد تناسب توپ‌ها میگوید که مهم نیست. نه من یک چیز دیگر رو میخوام بگم. گالا این اومدین گفت وقتی که گپ یک کس در سر من بر میکنین من یک سوال دیگر دارم. این عامل کلیدی بودن نمیتونه. بس رو بعداً ادامه میدیم. خلاصه اینکه هر دو این دسته ها ارزنده نبودن با فکر یکی با فکر دیگری ارزنده نبودن. نه در این مسابقه ارزنده بودن. چرا ارزنده نبودن؟ پس روما ارزنده بود. نیست این 100% من این گپ نگفتم که ارزنده نیست. شما همین رو فهمیدید. نه از گپ خود کامبک کردن این معلوم است. که کامبک کردید. شما مقصد گپ رو درست نفهمیدید. شما با مقصد گپ خوشم و با دقت نظر اندازید که من چی مقصد دارم. در همین مسابقه با همین دسته ها توتنهام و منچستر یونایتد همین فرمتی که است این دسته ارزنده هستند که به فینال برآمدند. همین رو ارزنده اولی برآمد من گفتم اینجا اگه فرم همین یک جمله از اول برنامه گفتی بس تمام. نه من فکر خود رو میخوام دوام بدم آخر من باید فکر خود رو به انجام برسونم. من گفتنی هستم که توتنهام و منچستر یونایتد به فینال برآمدند. ارزنده با همین دسته‌ها با همین ترتیب با همین فرمتی که عین زمان لیگ اروپا دارد. ولی اون فرمت من باز مثال آوردم لیگ چمپیون‌ها رو دسته‌ای که از لیگ چمپیون‌ها می‌بیایند بله می‌آمدند. من گفتنی هستم که اون دسته‌ها اگر با همون فرمت میشد 2-3 سال قبل باز گفتم شما به گپ دقت نمیدید. 2-3 سال قبل گفتم اگر همون دسته‌ها می‌آمدند نه بودیوگلیم نه توتنهام نه منچستر یونایتد به همین مرحله رو خط نمی‌گرفتن. من این رو در نظر داشتم. وقتی که با همین دسته‌ها با همین فرمت با همین ضعیفی توتنهام و منچستر یونایتد به فینال میبرند. البته من گفتن در کار است. بله برآمدن ولی ضعیف هستند. چی ضعیف نیستند؟ ضعیف نیستند مگر؟ خب من فکر میکنم که تمام بینندگان تلویزیون ورزش در برابر من و ایمانبک حالا فکرای شما رو بار دیگر فکرای نوی شما رو فهمیدن و سوال نوبتی این است. سوال نوبتی فکرای کونه من همین بودن شما نفهمیدن. من میذارم بینندگان خوشو فهمیدن اما شما دو کس نفهمیدن. شدن برای برنده باید جو کردن. سوال دیگر چنین است. سرمربی دسته توتنهام وقتی که با کرسی سرمربیگی نشست پاستکوگلو او وعده داد که من در موسم دوم برای شما جایزه میارم.
оё ӯ ба гапи худ содиқ монда метавонад дар финал Манчестер Юнайтедро ки 6 бозии охир Тоттенхем шикаст медиҳад, бори дигар шикаст дода метавонад ё не? Не, якумаш ки Постекоглу ваъда надодааст ки ман дар гапи дигар хелтар гуфт. Хулоса дар мавсими дуюм барои ҷоиза мо бозӣ мекунем гуфта. Аслан гуфт. ин гапи дигар аст ку. Не, ин гап гуфт. Не, ман ваъда медиҳам ин гап дигар аст. Хулоса шумо гапи дурустро медонед ва дар мавриди ҳамин фикрҳои худро гапи бале гапи Постекоглу биё хай худат гап занем, мегӯям баъди ту гап мезанам. вай гуфт ки панҷа аз Постекоглу дар охири қариб ба анҷомавии мавсим гуфт ки аслан ман дар дил ходастое ки кор кардам дар мавсими дуюм ҷоиза ба даст мебарам. яъне маънош ҳамин аст ки ман мавсими дуюм барои ҷоиза боз гап дар сари ваъда набуд, албатта дуруст гулрӯз ҳам як бор ақаллан қабул. давом те қабул. Не, тамом гапота тамом ку баъд ман аллакай гуфтам камтар фикрҳои худро баён кард. Не, ин гап ман гуфта небудам, ту намондӣ мара гап зад. Не, хулоса дар мавриди гуфтаҳои сармураббии дастаи Тоттенхем назари шумо чӣ гуна аст? оё имкон дорад ки ҳамон чӣ ки дар дастаҳои дигар ӯ нишон дода буд дар мавсими дуюм дар Тоттенхем нишон бидиҳад? Постекоглу барои чӣ гуфт? Барои он ки барои ин гапро гуфтан ӯ асос дошт, чунки дар Шотландия ҳам дар Австралия ҳам дар мавсими дуюми худ бо дастаи худ ӯ ҷоиза мегирифт. Дар мавсими дуюми худ. ва бубинед ки ҳамин тавр шуд ки то ба финал омаданд онҳо дар мавсими дуюми ҷоизаро аллакай бӯи ҷоизаро эҳсос мекунанд. дар ин ҷом аллакай тоғри гирифта истодааст ба хабар. бале ин мавсими дуюми ӯст дар ҳамин мусобиқа дар Тоттенхем ва ӯ дастаро то ба ҳамин марҳила овард, аммо барои ӯ мушкил аст ҷоизаро ба даст овардан, чунки он футболбозоне ки айни замон дар ҳаят дорад дастаи Тоттенхем, қисми бештари онҳо осеб доранд. яъне ҳарду заиф ҳастанд, ҳам МЮ ҳам Тоттенхем заиф ҳастанд, вале ҳамин ду дастаро агар айни замон қиёс бинамоем, Тоттенхем бозам айни замон пеш аз ба барнома омадан дидам ки Бергвал иштирок намекардааст, ӯ ҳам осеб бардошт. хуб Медисон, Дерегушин, Кулусевский, ин футболбозон ҳама осеб доранд. Инҳо футболбозони ҳайати асосӣ ҳастанд. яъне Постекоглу ҳайати маҳдудтар дорад айни замон, вале ин маъноро надорад ки мутахассиси мазкур наметавонад ҷоизаро бигирад. ин финал аст, финал худ як бозӣ аст, як бозии алоҳида аст ки ҳар чӣ шуданаш мумкин аст. Постекоглу барои чӣ наметавонад? Ман барои мисол ман рости гап гӯем ки ҷавонмардона иқрор мешавам ки мехоҳам ки Тоттенхем ҳамин ҷоизаро бигирад, чунки Ҳарри Кейн ҷоиза гирифт. онҳо дар ҳаққи ҷоиза Ҳарри Кейн ҷоизаро гирифт, Балония ҷоизаро гирифт, Кристал Палас Ситиро шикаст дода ҷоизаро гирифт. Ньюкасл баъд аз чандин солҳо ҷоми лигаи Англияро ба даст овард. ҳамин Тоттенхем ҳам бигирад, ҳеҷ гап надорад, як ҷоиза бигирад. МЮ танҳо чанд сол 8 сол пеш буд ҳамин ҷоизаро гирифт бо Жозе Мауриньо ва охирин бор Жозе Мауриньо буд ки пас аз сер Алекс Фергюсон беҳтарин дастовардро миёни мураббиёни пас аз сер Алекс Фергюсон ба даст овард. аз нигоҳи ҷоиза. бале аз нигоҳи ҷоиза ва мавқеъе ки онҳо дар Премер лигаи Англия доштанд ҷои дуюм, ҳамон мавсим бениҳоят мушкил буд ва ҳатто Мауриньо мавқеъи дуюми худро баробар бо қаҳрамонӣ медонад. дар бисёре аз мусоҳибаҳо чунин мегӯяд. Чӣ назар доред Имонбек? Рубен Аморим бо мушкилиҳо бо он ҳама камбудиҳое ки дастаи Манчестер Юнайтед дорад ва ман бовар дорам ки ӯ пас аз ба Манчестер Юнайтед омадан ҳатман ба худ гуфтааст ки чаро ман ба ин ҷо омадам, Спортинг бад набуд, он ҷо месодам шояд. хуб бо ин ҳама мушкилиҳо чӣ гуна аст шонси Рубен Аморим ва Манчестер Юнайтед бо он ситораҳое ки дар ин даста ҳастанд? ман инҷо розӣ шуда метавонам бубинед имконияти Манчестер Юнайтед бештар аст, зеро ки ҳайати пурқувват дорад, исторагони пурарзиштар ва ҳамчунин нафарони дар ҳайати худ дорад ки дар ҳалоидагӣ метавонанд кореро аз дасташон биёяд. Валекин оне ки бисёр хостори ҷоизагирии Тоттенхем ҳастам, ман ҳамҷо куллан ба қавли ҳамдардиро ҳамдилиро баён мекунам, зеро бубинед 41 сол ҷоизаи аврупоӣ надорад. умуман 1 миллион соли дигаре шудааст ки ягон ҷоизаи дигар хел надорад. инҳо бояд соне ки вақте ки мусоҳиба медаду ин хел бо алам ин суханҳоро мегӯяд. бубинед баъд аз шикаст дар финали лигаи чемпионат соди Ливерпул он даврон ва он лаҳзаҳои дигаре ки бо Кейн дар як ҷойгӣ натавонистанд ҷоиза ба даст оваранд, ахиран фикр мекунем ки тақдир чунин тоб хӯрда истодааст ки Кейн ки ҷоиза гирифту ин дастое ки гулрӯз ишора кард ҷоиза гирифтанд, бояд чӣ хеле бошад набошад ҳамин сонам як бор ҷоиза ақаллан гирад хуб мешавад, зеро ки дар он мусобиқаи сатҳи осиёӣ ва он ба қавли шурмурии арабҳо Кореяи ҷанубӣ ҳам наметавонад ҷоизаро бигирад. барои ҳамин ин имконияти олӣ аст ва он суханҳои Постекоглу ки аввал шӯхиомез ба назар менамуд, он суханҳо ба ҳақиқат наздиканд ва ӯ имконият дорад. бубинед дар ҳоле ки Кристал Пелес бо он имкониятҳои худ Ситиро бо он автобуси қавӣ шикаст дода тавонист, дар ин ҷо имкониятҳои Тоттенхем назар ба Кристал Пелес бисёртар ба чашм мерасанд ва он ҷо бубинед агар ки инҳо як гол масалан занан бо ҳисоби нималӣ автобус ба қавли маҳкам кунанд, инҳо метавонанд ҷоизаро ба даст овардан. вале дар баробари ин Амарим ҳам
با آنقدر سرمایه‌گذاری بزرگی یونایتد برای نجات موسم تا به آخر تلاش میکند که خود را تا جای تا 1% 10% 15% سفید کند با آن شماره باخت‌های سرشمار و انتی رکوردایی که در خود انگلیس دارد. اینجا بسیارتر دل به قول گوی دیلان است که تاتنهام باید جایزه بگیرد ولی که منچستر یونایتد متاسفانه قوی‌تر است. اما من فکر دارم حتی اگر تاتنهام جایزه رو هم بگیرد پاستکوگلو رو این چیز نجات دادن نمی‌تواند. الکی معلوم اعلام کرده بود. اعلام کرده بود. اما اگر جایزه که بگیرد همچنین قهرمان از دست تاتنهام خواهد رفت. با این موسم بدی که در انگلیس آنها داشتند در جای 17 هستند آنها و وقتی که لیگ اروپا رو برای دست می‌آورد این فکر می‌کنم یک نتیجه می‌شود که مخلصان تاتنهام از او راضی‌اند وقتی رفتن. من چنین نظر دارم. مشکل است گفتن. من فکر دارم حتی در این صورت هم جایزه در انتظار هم پاستکوگلو بیارد چون این نتیجه بدی که تاتنهام در پرمیر لیگ انگلیس دارد او رو نمی‌بخشند چون که اصلا از تاریخ هم می‌دونیم که برای مخلصان انگلیس برای مخلصان دسته‌های پرمیر لیگ انگلیس پیش از همه نتیجه در خود داخل انگلیس خیلی مهم است. بعداً آنها دقت می‌دهند با حتی با لیگ چمپیون‌ها. شاید این به او خاطر است که لیگ داخلی رو آنها بهترین لیگ دنیا می‌دونند. بله 100% آنها بهترین می‌دونند در لیگ خود رو. یک چیز دیگر اینجا می‌توانیم با این روزی شویم که پرمیر لیگ انگلیس بهترین لیگ دنیا است. دو دسته‌ای که در جای 16 و 17 هستند ولو در فینال مسابقه دوم درجه در قاره اروپا قرار دارند. نه این باز هم می‌بیاد با همون بحث اول با بحث اولی مون یعنی بازم روزی شدن نمی‌توانیم. اینجا اگر این نشانه بهترین لیگ دنیا بودن پرمیر لیگ انگلیس. اگر لیگ چمپیون‌ها میشد گپ دیگر لیگ چمپیون‌ها میشد. من در نظر دارم که دسته‌های جای 16 و 17 هستند در فینال لیگ اروپا. نه دسته‌های 3 و 4 انگلیس. این برعکس گویم که نزوری پرمیر لیگ انگلیس رو نشون می‌دهد. این برعکس سستی لیگ اروپا رو نشون می‌دهد. از یک جانب بود با فکری که روز شده میتونه این دسته‌ها اینجا ما در برنامه اورگل هم دعوا کردیم اینجا هم سرآغاز برنامه به یک به قول یک به گفته روزا یک رزبار هم شده بود لیکن اصلا ببینید اینها وقتی که دیدن که الان نزدیک میشن به فینال لیگ اروپا چگونه که اونجا ما هم صحبت کردیم دیگر با پرگی دقت نمی‌کردن به انگلیس عموما توجه نمی‌کردن در آخر ببینید چه خیلی خنک نظرانه رفتار میکردن معامله میکردن الکی کلی چیز از دست رفته بود یعنی راه نجات یافتن از راه نجات از فینال لیگ اروپا رو بزنن. برای چه اینها با فینال لیگ اروپا رو خط گرفتند چون که در پرمیر لیگ انگلیس همه چیز رو اینها الکی فراموش کرده بودند چون که معلوم بود همه چیز اینها الکی فراموش کردن بازی نمیکردن تا در پرمیر لیگ انگلیس اما دستای دیگری که در لیگ اروپا بودند اونها باز در لیگ‌های داخلی خود تا آخر هدف داشتند. برای مثال همون روم هم همون لاتزیو هم همون بودیو گلینت هم برای مثال در چمپیونات‌های داخلی خود هدف‌ها داشتند. اونها اونجا بازی کردن رو نپرداختند و دقت رو به پرگی به لیگ اروپا ندادند. این دسته باشند الکی در هر بازی که لیگ اروپا بود و پرمیر لیگ انگلیس بود کلا فرق کننده بود. یعنی فرق کننده می‌شد. بله دقت پر را به لیگ اروپا داشت. خب پیش از همین بازی شاید چند روز پیشتر بود که سابق سرمربی دسته آرسن ونگر فکر خود را در مورد اشتراکچیان فینالی لیگ اروپا گفتند که من راضی نیستم با اینکه مثلا هر دسته که در لیگ اروپا قهرمان بشود با لیگ چمپیون‌ها رو بیابد مخصوصا در حالی که از انگلیس 5 دسته الکی در لیگ چمپیون‌ها هست. یعنی آیا اینجا مقصد اساسی آرسن ونگر همچون سابق سرمربی دسته آرسنال اندک بخیلی با منچستر یونایتد و تاتنهام است یا اینکه در حقیقت می‌خواهد از کشورهای دیگر در برابر انگلیس دسته‌های زیادتر اشتراک کنند یا که شما چی نظر دارید در این باره؟ من فکر می‌کنم اینجا نفرانی که این فرمت رو فکر کرده برآوردند اینا اول این رو سرسری نمیبرند این اندیشه رو یک فکر میکنن یک تحلیل میکنن. ببینید وقتی که همین خیلی در لیگ اروپا دسته قهرمان راه خط مستقیم به لیگ چمپیون رو به دست می‌آورد این اینتریگ الهواگی جالبیت خاصی را در خود همین مسابقات درجه دوم اروپایی به میان می‌آورد و بازم جالبیت رقابت‌ها بازم پرقوتر می‌شود. این چیز انگیزه نبخشید. ببینید وقتی که دسته مثلا برای لیگ چمپیون‌ها در چمپیونات خود نتوانست یک راه دیگر یک شانس الهواگی است برای دستا برای دستای زور و آن دست البته ارزنده هم است که تا به فینال می‌آید و بعداً در فینال هم پیروز می‌شود. این یک چیزی این استراتژی خوبی رشد است و ببینید در فوتبال منطقه‌های دیگر هم از فوتبال اروپایی نسخه کرده می‌گیرند. همه خیلی دیگر در آسیا است در دیگر چمپیونات‌ها هم است. این بسیار به نظرم استراتژی خوب است و این مسابقه‌های درجه دوم سوم برای برخی از دستایی که عموماً آرمان جایزه گرفتن در چنین سطح را ندارند آنها جایزه گیر شده می‌توانند. ببینید در لیگ کنفرانسیا
بتیس که متصور کردن نمیتونه در لیگ چمپیونها قهرمان شد، اون جایزه اروپایی رو در همین مسابقه سطح خود میگیرد و این هم خوب است. طریق آن جایزه گیری میتواند به لیگ اروپا رود و بعدا در آنجا سطح برآمد خود رو بازم برای رسیدن به چیز دیگری برسد. تاتنهام ببینید مخلصان تاتنهام هرچند ناراضگی هم کنند از نتیجه بد، لیکن تاتنهام در همین حالت خود در انگلیس من تصور کردن نمیتونم که چمپیون میشه جایزه میگیرد. تاتنهام اگر در لیگ اروپا جایزه نگیرد، این تاتنهام دیگه در اونجا جایزه گرفته نمیتواند. یا مثلا وست هم یونایتد که به فینال لیگ کنفرانس رو یافت، یا خود همون اولمپیاکوس که بود در لیگ کنفرانس قهرمان شد. این چیز برای فراگیری رقابت پذیری در سطح‌های گوناگون باشگاه اروپا فکر کرده شده است و این بسیار هم استراتژی خوبی رشد است. با این همه مشکلی خب نه اصلا همه را راضی کنوندن این ناممکن است، غیر امکان است. برای مثال من هم اگر سخنهای ارسن ونگر رو خوشرو گوش کنم، او حق میگوید از یک لحاظ، از یک جانب از یک طرف. برای مثال ببینید یک مثال یادی میبرم، نوتینگهام فورست. نوتینگهام فورست که از ماه نوامبر تا اینجا در توپ 4 بود و لیگ چمپیونان امکانات رو خود گرفتن داشت. بعداً گویم که بیش از 25 بازی رو خوب میگذراند و بعداً آهسته آهسته در آخر فصل اندکی ضعیف میشود و به لیگ چمپیونان رو خط نمیگیرد. اما منچستر یونایتد که ضعیف است، تورمور 38 بازی رو بعد گذرانده است، بله همه بازی رو بعد گذرانده است و بعداً میبیاد 3 بازی رو در لیگ اروپا خوب میگذراند و به لیگ چمپیونان رو خط میگیرد. یعنی این تا اندازه یک ناعدالتی نسبت دسته‌های مثل نوتینگهام فورست و دیگر دسته‌هایی که در چمپیونات‌های دیگر هم هستند و امکانات گرفتن حتی گویم که بهتر از دسته منچستر یونایتد از نگاه بازی هستند. آنها میتوانند رقابت پذیر در لیگ چمپیون‌ها باشند. یعنی این از این جهت حق است ارسن ونگر، ولی از طرف دیگر بازم اندیشه کردن لازم است که برای مثال برای همین منچستر یونایتد در لیگ اروپا جایزه گرفتن و مبلغ به دست آوردن اونقدر اهمیت بزرگی ندارد. این زمان برای دسته مسئول دارد قرضدار است، پول در کار است. انگیزه اساسی برای مثال همین روخت لیگ چمپیونان به دست آوردن است. ما هم اینجا نشسته روخت لیگ چمپیونان رو گفته ایستادیم، یعنی همین جام لیگ اروپا رو نگفته ایستادیم، روخت رو گفته ایستادیم که اصلا مهم همین است. یعنی این اینتریگ است. گرفتن جایزه فکر می‌کنم بابت لذت بخش است و این رو کسی انکار کردن بله برای جایزه مبارزه می‌برد. هدف اساسی همین است. تمام کردن دل خود است می‌خواد. وقتی که ببینید منچستر در همین لیگ اروپا جایزه میگیرد، کل همون تلخی‌های موسم داخلی فراموش میشود و بسیار مخلصانی پیدا میشن که طرفداری حتی میکنن و در مسئله همون سخنان ونگر برمیگردیم، باز با کمتر فراختر تحلیل کردن. ببینید منچستر یونایتد فورست هم سوال وردیه درست از یک طرف، لیکن از طرف دیگر ببینید منچستر یونایتد نوبسته به اونی که با این راه و به طور ناعادلانه اگر به نظر میرسد، منچستر یونایتد امکانیت دومی دارد. برای چی؟ برای که اون دسته در موسم قبلی جای بلندتر گرفت و برای خود امکان دومی برآمدن به همین جای رسیدن به این جایزه رو برای خود فراهم آورد. اینم به خاطر زحمت است از موسم قبل. اینم باز جایگیری در مواقع بلندتر و رسیدن به لیگ اروپا نتیجه زحمت‌های موسم گذشته منچستر یونایتد است که در لیگ اروپا بازی دارد. و این با تو به این چی میشود بعد؟ نتیجه زحمت‌های نوتینگهام فورست چی میشود؟ خب این فرمتی همین مسابقه است. درست. مقصد این که دو امکانیت رو برای خود فراهم آورد که همه رو روزی کردن ناممکن است. یعنی این طبعا میشود که هم نوتینگهام فورست روزی باشد، نوتینگهام فورست برنده است و یعنی یا امیو برنده است. یعنی همه رو روزی کنندن این غیر امکان است و اینجا میشود هم سخنهای مبکر رو فهمیدن، هم سخنهای ارسن ونگر رو فهمیدن. یعنی همه رو فهمیدن ممکن است، فقط از کدام نگاه گویم که به این مسئله نظر میاندازیم. فقط سه دسته راضی میشه تمام، دیگر هر چیز من فکر میکنم که همین وقتی که این فرمت یعنی که معین میشود که مثلا قهرمان لیگ اروپا و لیگ چمپیون‌ها میرود، هرگز اونجا در نظر نگرفتن که دسته 17ام در لیگ اروپا قهرمان میشود و به اونجا میرود. شاید دسته‌ای که در جای پنجم است، شاید در جای چهارم است. با فینال میبارد. معلوم این اولین مرتبه بله و حالا که دسته‌های 16ام و 17ام در فینال هستند، اندک فکر میکنم بعضی ها ناراضی اند از این چیز. من میخوام تنها یک چیز رو اشاره بدم نسبت سخن‌های دو چیز رو اشاره میکنم. همین چیز که شاید گرفتن لیگ اروپا تمام تلخی‌ها رو در داخل کشور فراموش میکند. من فکر ندارم که چنین میشود، چون که منچستر یونایتد حتی اگر جایزه رو هم بگیرد، حتی فوتبال بازان هم میگن
برای مثال شما میتوانید از اینجا برآمده مصاحبه کازیمیرو رو پیش از رقابت ببینید که چه اشاره کرد. خود فوتبالبازان منچستر یونایتد میگویند که ما میدونیم حتی گرفتن همین جایزه موسم ما که بعد است وقتی های لیگ پرمیر لیگ انگلیس رو نوبت کردن نمیتونه موسم بعد برای ما بعد خواهد بود حتی با گرفتن همین جایزه حتی همین جایزه بله کمبودی که در پرمیر لیگ انگلیس بودن در نظر دارم که همه تلخی رو یعنی نمیتونه همه نه البته قسما میتونه کمبودی ها البته برای همه معلوم است که در پرمیر لیگ انگلیس چگونه هستند ولی میتواند اندک دل مخلصان شدتر شود. یعنی در نظر دارم که حتی گرفتن جایزه نه برای امیو نه برای توتنهام موسم رو نجات دادن نمیتونه. اما میدونید یک چیز جالب دیگر این است که حالا هر دسته قهرمان شود امکان دارد که در سوپر جام وفا بازی کند مقابل قهرمان لیگ چمپیون ها. این البته امکانیت دومی همین دسته 16 هم یا دسته 17 هم میشود که برای جایزه دوم حتی مبارزه برد. جالبیت این است و این میتواند که اندک رو پوش کند اون کمبودی هایی که در طول موسم بود اون عذاب هایی که مخلصان دسته ها کشیدند. و یک علاوه مختصر ببینید در صورتی اگر که غالب لیگ اروپا که دسته 17 16 است در سوپر جام اروپا غالب لیگ چمپیونان رو شکست داد، در این حالت چی میگی؟ در این حالت چی میشود؟ خب یعنی این معنا رو دارد که لیگ اروپا این دسته نه این معنا رو دارد که لیگ اروپا مسابقه ضعیف نبوده است و منچستر یونایتد یا توتنهام ارزنده بودن و به اینجا اومدن. نه اصلا تا اون وقت نگاه کنید برای مثال اینتر اگر بگیرد یعنی شما بهانه خود را سفید کردن را دارید. سه ماه فرصت داشتن در سه ماه مسیر تغییر نه درست یک تخمین است 100% اما تا اون جانب باز چی میشود کی میداند. نه این اگر اینتر شود اینتر ناممکن است شاید اگر شود برای که ببینید گذشته غالب لیگ اروپا میگم که امکانیت خیلی کم است احتمال خیلی کم است که برای مثال همین حالا ما اگر باو بدیم برای مثال دسته لیگ اروپا رو دسته لیگ چمپیونان رو فرقیت از زمین است و عین زمان این رو گفتن خیلی مشکل است خیلی دشوار است تصور کردن که یک برای که در گذشته همچنین بودن چنین حالتا بودن که غالب همین چمپیونات دومی درجه دومی غالب لیگ چمپیونان رو شکست میداد در همون سوپر جام اروپا این چیز تکرار یافته بود چند مرتبه. خب درباره دسته ها اندکی دیگر صحبت میکنیم درباره هیئت های دسته ها و امکانیات آنها بعداً برنامه رو به پایان میرسونیم چرا که در پیش بازی ما رو انتظار است. خب پیش از همین رقابت در بازی آخرین منچستر یونایتد روبن اموریم بعضی از بازیکنان کلیدی خود را به قوله در هیئت احتیاطی گذاشت. مخصوصا دوارته رو دیدیم که در هیئت اساسی نبود، گارناچو در هیئت اساسی نبود و در حالت خوب بودن کازیمیرو و فرناندش فکر میکنم رفتی بازی این دسته رو تغییر میده در حالی که خودی برونو فرناندش از جمله بهترین نشانزن‌های لیگ اروپا است. حالا در فینال اگر او یک گل دیگر بزند او عنوان بهترین نشانزن رو به دست میآورد و بازیگری از همه اساسی بازیگر کلیدی هری ماگوایر اون نفری که در لیگ اروپا فکر میکنم برای رفتن به فینال نقش کلیدی رو بازید برای منچستر یونایتد. با این هیئت با این امکانیت و با این بعضی تغییرات هایی که سرمربی در هیئت منچستر یونایتد انجام میدهد چگونه خواهد بود این رقابت از نگاه شما؟ چی فکر دارید در این باره؟ رقابت برای مخلصان خیلی خوب خواهد بود چون که دو دسته ضعیف دو دسته که در خط دفاعی خود مشکلات زیادی دارند وارد بازی میشوند و این البته همیشه برای مخلصان یک بازی را میماند که گویم به بازی کوچکی مانند میشود و به مخلصان این چیز بسیار پسند است. برای مثال یعنی هجوم ها از هر دو طرف هجوم از هر دو طرف در نظر حتی اگر کشود هم نشود دسته ها اون دسته نیستند که در خط دفاع یعنی یک گیم ستون بسیار خوبی رو مانند و به دروازه خود گل سر ندهند. امیو و توتنهام چنین دسته نیستند یعنی اونها حتی اگر پرگی به خط دفاع هم شینند حتما گل سر خواهند داد. این برای مثال کریستال پالاس نیست این برای مثال کریستال پالاس نیست نه توتنهام نه امیو که در بازی با سیتی از دقیقه 16 تا به دقیقه 100 حتی به دروازه‌اش گل سر ندهد در نظر دارم فینال جام انگلیس رو یعنی اینجا بازی می شود که دو دسته ضعیف عین زمان در پرمیر لیگ انگلیس هستند اونها به میدان می آیند و مخلصان شاهد یک بازی خیلی خوبه که دل اونها میخواد میشوند. من همین بازی رو همین طور میبینم چون که اون مشکلاتی که در هیئت توتنهام است این تیم نمیتواند بپره به خط دفاع شینات تو زیر روبری پاستکوگلو من یگون بازی رو در خاطر ندارم که توتنهام تو بعد از زدن گل به خط دفاع ششته باشد. من چون این بازی رو در خاطر ندارم. برای مثال بازی که اونها با دروازه لیورپول 2 گل زدن بازم به حمله رفتن بعدم 4 گل خوردن چون این بازی رو در
лига дорам. Аммо бозие ки онҳо як гол зада бошанд ба дифоъ шинанд, чунин бозиро дар ёд надорам. Имю ҳам ҳамчунин. яъне ин дастҳое ҳастанд ки бисёр бозии кушод, бисёр бозие ки бесаросамонӣ дар маркази майдон, дар хатти дифоъ, яъне ин чизҳо хеле зиёд мешаванд ва ин ҷолибияти бозиро хеле зиёд мегардад. аз тарафи дигар ду дастаи англисӣ бо ҳам бозӣ мекунанд. дар ин ҳолат бозии бо суръат барои мухлисон хо нохо кафолат дода мешавад. бале, аслан фикр дорам шумо розӣ мешавед, мо бояд хурсанд шавем ки ҳамин дастҳо дар финал ҳастанд. яъне ду дастаи қавӣ агар ҳамеша дар финал бозӣ кунанд, мо ҳамеша медонем ки финалҳо аслан пушида мешаванд, бо эҳтиёт мешаванд. аммо фикр дорам МЮ ва Тоттенхем ба мо бозии бисёр ҳам ҷолиберо пешниҳод хоҳанд кард. хуб, фикри Имонбекро мефаҳмем. ман фикр мекунам дар чугунае ки дар финали лигаи чемпионот, финали англисӣ байни Ливерпул Тоттенхем як бозии куллан дигарро мо мушоҳида кардем. умуман як бозии берангу нур буд. дар ҳамин ҷо ҳам он вақт бубинед Ливерпул Тоттенхем қавитар буд, зуртар буд, лекин автобуси аз он қавитар монда буд. инҷо аслан рақами аввал Манчестер Юнайтед мешавад дар майдон ба назари он иқтидоре ки дорад ва Тоттенхем ба фикрам барои қапидани охири нимкунати ҷоизагирӣ коре мекунад ки бештар эҳтиёткор бошаду як гол занаду баъдан аз иштибоҳоти Юнайтед кор гирад. инҷо ҳама хел мешавад бубинед, агар дар бозии кушодае ки Постекоглу дар давоми мавсим нишон дод, баъдан чугуна ҷазо хӯрд, чугуна гол сар доду, чугуна хол аз даст доду, ин чиз барояш аллакай дарси ибрат шуд ва ӯ набояд ба назари ман дар ҳамин бозии ҳалкунандаи мавсим барои худаш як дардсари охиринро биёрад ва чунин тавр ба назар мерасад як бозии андак пӯшидатар мешавад. имконатҳои Тоттенхем ман фикр мекунам ҳастанд дар ҳамин рақобат, фақат дар ҳоле ки баъзе аз бозигарони калидии ин даста бозии хуби худро нишон медиҳанд, махсусан Сон Хин-мин. ӯ метавонад тақдири бозиро ба фоидаи Тоттенхем ҳал кунад аз нигоҳи ман. ва хуб, дар охири барнома акнун дар мавриди натиҷаи ниҳоии бозӣ фикр мекунам ки шунидани андешаҳои шумо ҳам барои ман ва ҳам барои бинандагон хеле ҷолиб аст. Тоттенхем бо ҳисоби 3-2 пирӯзӣ ба даст меорад. хеле аҷиб. ман пешгӯӣ ба фоидаи Тоттенхем, валекин 2-1 мумкин ё 1-0 камтар ҳисоби минималӣ. яъне Тоттенхем ғалаба мекунад. бале, ба фоидаи ман ин бозиро шар медиҳам, барои ҳамин мехоҳам бозӣ хеле стиркун шавад. ва фикри ман ин аст ки Манчестер Юнайтед қаҳрамон мешавад. хуб, ман инро интизорам, яъне ғалабаи Манчестер Юнайтед. ҳисобро баъд аз бозӣ мегӯям. хуб, бинандагони арҷманд, инҷо ба барномаи Аврупо Афрӯз мо хотима мебахшем ва пас аз чанд лаҳзаи дигар рақобати финалии Лигаи Аврупо байни дастаҳои Тоттенхем ва Манчестер Юнайтед оғоз хоҳад гашт. албатта шумо бо Гулрӯз Худоназарзода ин бозиро тамошо хоҳед кард ва мо низ шуморо ҳамроҳӣ мекунем, ин бозиро тамошо мекунем. то дидорҳои дигар, сарбаланду муваффақ бошед. хайр.